போன படம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம பிரபு சார் சொன்னார், இந்த மாதிரி தெலுங்குல ஒரு படம் வந்திருக்கு மகதீரான்னு, ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு. எங்க ஷூட்டிங் வந்து ஃபுல்லா மகதீரா பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாரு. அதுல ஒரு பிரிட்ஜ் ஃபைட் ஒன்று எடுத்திருக்காரு, ஃபுல் கதை சொல்லிட்டாரு அவரு. ஸோ சரி சரி பிரபு, ஓகே நான் பார்க்குறேன், நீங்கள் விடுங்க, லெட் மீ ஃபினிஷ் மை ஷூட்னு போயிருந்தேன். ஆனால் அவர் விடலை. அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க அங்கே ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது, திரும்பி இங்கே வந்தோடனே கேள்விப்பட்டேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஹிட்டு, இந்த மாதிரி ராம் சரண் பண்ணியிருக்காரு, நம்ம ராஜமௌலி டைரக்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு. ஸோ அதை பற்றி ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது. பட் சம்டைம்ஸ் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஒரு படம் பார்க்கும்போது இட் கேன் ஸ்டில் சர்ப்ரைஸ் யூ. வெரி ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் டூ தட். இவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஒன்று பார்க்கும்போது, இவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்களே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கும்போது, if the film surpasses all that, then I think it's something very special. It makes you turn and look at the film again. I think the effort in this film, and I think as a filmmaker I can see that you've crossed a lot of barriers. I know at the technology that we have at present, and I know the kind of difficulty it takes to get it close to correct. And I really appreciate the fact that somebody here has taken a project and done it to this extent. It's an amazing work, and congratulate you. Wish you all the best. And it doesn't look like a first film. It looks wonderful. It looks like a lot of hard work and very good work. And I wish them a very big success. And I'm very glad that it's coming in Tamil. When I think in the bridge between, if we can share films between Tamil and Telugu, I think it'll really be wonderful. It'll help us to do more and more, films like this, and we'll be able to see more films from Rajamouli. All the best. Ellarkum vanakkam. Though Charan said, and my ma'am also said, I've been here. I was born here and I've studied for a while here. My Tamil is still embarrassing. I'm very sorry. And that's something I'm going to work on. But still, I've taken a great guts and prepared one page of Tamil speech, which I would promise I will not embarrass anybody. மகதீரா அண்ணா தெலுங்குல மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற படம் உங்கள் முன்னாடி இன்னைக்கு மகாவீரனா வந்திருக்கு. மகாவீரன் உருவாகிறதுக்கு எத்தனையோ வீரர்கள் இருக்காங்க. No, I'm good. Why am I speaking wrong? No. Okay. So இது ஒருத்தனுக்கு கிடைச்ச வெற்றி இல்லை, எங்க பெரிய படைக்கு கிடைச்ச வெற்றி. இந்த சக்சஸ் பின்னாடி மெயின்லி 3 தளபதிகள் இருக்காங்க, if I'm right. My producers and my uncle Allu Arvind and Allu Sirish, and my all-time favorite director Rajamouli sir and his whole team. His wife is also here, who's sitting there. Her name is Rama Rajamouli. She designed the costumes for me in this movie. Thank you, ma'am. And definitely guidance of my father and blessings of my fans. இவங்க எல்லாருக்கும் my special thanks. இந்த படத்துக்கு தேசிய விருது, மாநில விருது எத்தனையோ கிடைச்சாச்சு. இதுக்கு மேலே நாங்கள் என்ன ஆசைப்படுறோன்னு கேட்டால், ஐ ஹாவ் டு சே, ரசனையிலையும் கலையிலையும் முன்னோடி இருக்கிற தமிழ்நாட்டு ஜனங்கள். And I wish they take this upon them and take it to a next level and support us in this. And Sony Music, who has picked up, I wish them all the best, and I hope this will be a fruitful project for them. And I'm actually speechless. If you see, I'm stammering right now. That's because one of the greatest legends who I consider, and I'm an ardent fan and an admirer of Mr. Kamal Haasan and Mani sir. I'm speechless right now. Thanks, sir, for gracing this occasion. And along with them, K.S. Ravikumar sir, Dharni Garu, Vijayan Master, R.B. Chaudhary sir, and many others, Ratnam Garu. Thanks everybody for coming and gracing this occasion. You made it really very, very special for me. And thanks to our media friends who have come here. And thanks a lot, Charan. I'm sorry I didn't get Divya. Thank you again. Thank you, everybody.
அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ராஜமௌலி சார், ராம் சரண் தேஜ் அண்ட் அல்லு அரவிந்த் சார். இந்த மாதிரி ஒரு தெலுங்குல படம் எடுத்திருக்கீங்க. நான் பார்த்துட்டு வந்து பிரமிப்பு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் தெலுங்குல இந்த படம் பார்த்துட்டு நான் சொன்னேன், யாருங்க இவர் டைரக்டர், இவர் தமிழுக்கெல்லாம் வந்து படம் எடுக்க மாட்டாரா, தயவுசெய்து அவர் எப்படியா இங்கே கூட்டுவாங்க அப்படின்னு தான் சொன்னேன். ஒரு ஷார்ட்டும் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சார். அந்த வெற்றி வந்து நீங்கள் தெலுங்குல ஆல்ரெடி பார்த்துட்டீங்க. மகதீரா பிரேக் பண்ணது ரெக்கார்ட்ஸே இல்லைன்றாங்க. அண்ட் தேங்க்யூ அல்லு அரவிந்த் சார், இப்படி ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்ககிட்ட கொடுத்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னது எங்களுக்கு பெருமை. அண்ட் இந்த படம் கண்டிப்பாக இங்கே ஹிட் ஆகும். ஏன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ இந்த கோங்கிற ஒரு இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். வெரி குட் ரெஸ்பான்ஸ். நிறைய தியேட்டருக்காரங்க, நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஃபோன் பண்ணி எப்போ சார் மாவீரன் வருது, எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. ஸோ ஒரு ட்ரெய்லர் வச்சே வந்து நீங்கள் அந்த படத்தோட ரிசல்ட்டை வந்து ஒரு 50% நீங்கள் சொல்லிடலாம். இந்த ட்ரெய்லர் இப்போ பார்க்கும்போதே வந்து எனக்கு அந்த படம் தமிழில் நான் திருப்பி பார்த்தேன். அது ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறாரு. நான் வந்து சிரஞ்சீவி சாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேன். அவருடைய படங்கள் மேக்ஸிமம் பார்த்துருவேன். அதுவும் ரஜினி சார் நடித்த மாப்பிள்ளை படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கெஸ்ட் ரோல் பண்ணியிருப்பாரு. அதெல்லாம் நான் வந்து இன்னும் மறக்கல. தமிழில் எனக்கு போட்டு காட்டினாங்க அந்த படம். அப்போ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் சாங்கில் வந்து நம்ம ராம் சரண் தேஜ் ஆடி முடிச்சோடனே அவர் வருவார். வந்து தெலுங்கு வெர்ஷனில் வந்து அவரை ஒரு சின்னதாக ஒரு டான்ஸ் ஆடிட்டு போவார். நான் தமிழில் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்படியே அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். சரி, அடுத்து சிரஞ்சீவி சார் வரப்போறாரு அப்படின்னு பார்த்தா அவர் காணும், கட் பண்ணிட்டாங்க. நான் அப்புறம் கூப்பிட்டு கேட்டேன், எங்க சிரஞ்சீவி சார் டான்ஸை காணுமே, எங்க போனார் அவர் அப்படின்னு. இல்லை சார், கட் பண்ணிட்டோம். நான் சொன்னேன், தயவு செய்து சேர்த்துருக்கேன், இங்கே சிரஞ்சீவி சாருக்கு இன்னும் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, கண்டிப்பாக வந்து அவர் அந்த சாங் இருக்கட்டும், அதை பிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு. ஸோ ஐ விஷ் த ஹோல் டீம் கண்டிப்பாக மாவீரன் மிகப்பெரிய படத்துடைய தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி. மகதீரா படத்தை போன வருஷமே தெலுங்குல ஹைதராபாத்தில் நான் பார்த்தபோது நிச்சயமாக இந்த படம் பெரிய அளவில் எல்லா மொழியிலும் பேசப்படும் நினச்சேன். ஒரு வருஷம் காலதாமதமாக வந்தால் கூட இந்த படம் பெரிய வெற்றியை தமிழில் பெறும். நண்பர் உதயநிதி அவர்கள் இந்த படத்தை வெளியிடுகிறார். சேர வேண்டிய இடத்தில் இந்த படம் சேர்ந்திருக்கிறது. நிச்சயமாக பெரிய அளவில் இந்த படத்தின் இயக்குனர் ராஜமௌலி அவர்களும் படத்தின் நாயகனும் படத்தின் தயாரிப்பாளரும் பெரிய அளவில் பேசப்படுவார்கள். தமிழில் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியாக திகழும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த படத்தை பார்த்தவங்கக்கிட்ட எதுவும் நம்ம பேசவே முடியாது. இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. அவ்வளோ பிரமாதமான ஒரு படம். ரிலீஸ் ஆன 3வது நாள் நான், உதய், சூரியெல்லாம் உட்காந்து பார்த்தோம், பயந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு, இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான படம் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அஃப்கோர்ஸ் தசாவதாரம் நான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டங்கள் பார்த்தாலும் அது வேற கலர், இது வேற கலர். டோட்டலாக நான் வந்து அப்புறம் ஷூட்டிங்லலாம் கூட நிறைய அதை பற்றி பேசியிருக்கோம். பட் இது வந்து உதயநிதியை மறுபடியும் அந்த படம் அவர் கைக்கே வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. அப்போ ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து தமிழில் ரீமேக் பண்ணுறாங்களோ இல்லை ஏதாவது ஒரு போர்ஷன்ஸ் ஷூட் பண்ணுறதா அப்போ பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாத்துக்குமே ஒரு குடுப்பனை வேணும். அதாவது பணம் வச்சுருக்கவங்க எல்லாருமே ப்ரொடியூசர் ஆகிட முடியாது. அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் வேணும். அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்ல சாருக்கு வந்து நிறைய இருக்குது. அதாவது கலை ஆர்வம் மட்டும் இல்லை, ஒருத்தர் முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அது கூடவே இருந்து தூக்கிட்டு போகிறது இருக்கு இல்லையா, அது அவருக்கு கை வந்த கலை. ஏற்கனவே சிரஞ்சீவி சார் கூட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக இதில் தான் கால் வைக்கணும், அதில் தான் கால் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனவர். இப்போ அவருடைய மகனும் மட்டும் இல்லை, அவருடைய மகன்களும் சரி, எல்லாரையும் கொண்டு வரதுக்கு தூக்கி நிறுத்துறாருன்னா அது கையில் பணம் மட்டும் இருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை. அதுக்கு வந்து அந்த கலை ஆர்வம் வேணும், அதில் ஒரு லைக்கிங் வேணும். அதுதான் உயிர்னு நினைக்கணும். அப்படி நினைக்கிறவர் தான் ப்ரொடியூசர். அப்படிப்பட்ட ப்ரொடியூசருக்கு வந்து எந்த படம் எடுத்தாலும் சக்ஸஸ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு ஒரு டைரக்டர் வேணும், ராஜமௌலி மாதிரி. அது அவருடைய அந்த டேஸ்ட் அதில் நல்லா தெரியுது. அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க்கு நிறைய தெரியுது. அதையும் மீறி அவங்க நினைச்சதை வந்து செல்லுலாய்டில் கொண்டு வந்து நிறுத்தணும்னா அதுக்கு ஒரு நடிகர் வேணும். அஃப்கோர்ஸ் அவர் வந்து ஒரு ஏற்கனவே நடித்த ஒரு நடிகர், அவருடைய பிளட்டு அவருக்கு நடிப்பு வரும் அப்படின்ற ஒரு அந்த இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் முடியாது. ஏன்னா நிறைய பெரிய நடிகர்கள்லாம் இப்போ எப்படி இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அது இல்லாமல்
பத்மா சிஷத்திரியில் படிக்கும்போதே அவர் குணம் பற்றி சொன்னாங்க. ஸோ நான் வந்து சிரஞ்சீவி சார் வீட்டுக்கு அந்த ஸ்னேகம் கோசம் படம் பண்ணும்போதெல்லாம் போயிருக்கும்போது அவரை நான் ரொம்ப அபூர்வம் வந்து ஹாய் அங்கிள் அப்படின்ட்டு ஓடிடுவார். ஸோ அப்போல்லாம் படிப்பு மட்டும்தான் முக்கியம். ஆனால் படத்துக்குன்னு வந்ததுக்கப்புறம் அவர் அதுதான் நம்ம ஒரு பெரிய நடிகருடைய மகன் இல்லை, நம்ம ஒரு சாதாரண நடிகர் தான், இந்த படம் தான் நமக்கு எல்லாமே லைஃப் அப்படின்னு நினச்சி அவருடைய உழைப்பு இருக்குது. அந்த உழைப்பு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஒவ்வொரு சீனும் பார்க்கும்போது அவருக்கு மறுபடியும் அதெல்லாம் ரிமைன் ஆகும் ஃபுல்லாக. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நடிகர், இது மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனோட மரகதமணி அவர் சொன்னார். அவர் வந்து என்னை ஏற்கனவே 2 படம் பண்ணியிருக்காரு. இவர் சாஃப்டா இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்க அண்ணனும் அதே மாதிரி தான். மரகதமணி சார் வந்து பேசவே மாட்டாரு, ஆனா அவரு கை பேசும், விரல்கள் பேசும். அந்த ஹார்மோனியத்தில் கை வச்சாருன்னா மெலடி கிங்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் நான். ரொம்ப சூப்பர் மெலடிஸ் கொடுப்பார் அவரு. அவருடைய ஆதரவோடும் இந்த படம் வந்து தெலுங்குல எவ்வளவு பெரிய ஹிட் ஆச்சோ அந்த மாதிரி தமிழையும் ஹிட் ஆகணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி அவர்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.